بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ایک فیصلہ کن مناظرہ آپ سنیں گے، یہاں پہ ناظرین حضرات سے بھی خطاب ہے میرا، جو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ گفتگو کو سنیں گے، سماعت کریں گے، بالخصوص ان کی طرف اور اپنے بھائیوں کے جو ہے طرف بھی مخاطب ہوں۔ فیصلہ کن بات کون سی؟ فیصلہ کن بات۔ ابھی میری گفتگو ایک نام نہاد جو ہے جاہل لوگوں سے ہوئی ہے، جو واٹس ایپ کی دنیا میں جو سب سے مناظرہ کرتے گھومتے ہیں۔ اب اس نے قسطنطنیہ کی حدیث پر جو ہے بحث چھیڑی کہ نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث کی ہے، قسطنطنیہ میں جو یہ حدیث آئی ہے کہ جو سمندر کے راستے سے جائے گا جہاز، اس میں جو شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حالانکہ حدیث سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہوگا نا، تو آپ صحیح سند دیں گے نا ہمیں۔ ابھی ہم کہیں کہ فلاں لوگوں نے لکھا ہے تو اب اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، صحیح سند ہوگی۔ یہ کہہ رہا ہے بخاری مسلم میں ہے کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری مسلم میں ہے۔ تو بخاری مسلم میں آ جانے سے کیا وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے؟ بخاری مسلم میں اب بیچاروں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، صرف خالی بولنا جاتے ہیں، ان کے پاس ذرہ برابر بھی دلائل نہیں ہے، ان کے پاس تھوڑے بہت دلائل ہوں۔ اب بخاری مسلم میں آ گیا تو کیا وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب جال حق، اس کا مقدمہ ہے، اس کا مقدمہ نمبر قاعدہ نمبر 1 ہے، اس میں خود آپ اسکرین پر دیکھ لو، صفحہ نمبر 7 ہے جال حق کا یہ صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں صحیح حدیث کا دار و مدار مسلم بخاری یا صحیح ستہ نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ صحیح حدیث کا دار و مدار مسلم بخاری یا صحیح ستہ پر نہیں ہے۔ صحیح ستہ کو صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہوں۔ کیا ہے؟ اگر یہ بخاری مسلم کا نام لے لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری حدیثیں صحیح ہوں، اس کے سوا دوسری جو ہے کتب کی ساری حدیثیں ضعیف، بلکہ صرف مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث زیادہ ہیں اس میں۔ ہمارا ایمان حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ ہے، محض بخاری مسلم پہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کیا لکھا کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ نبی علیہ السلام پر ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث آئے گی جس میں ضعف نہ ہو، انقطاع نہ ہو، قدری راوی، شامی راوی وغیرہ وغیرہ نہ ہو، اس میں جو اصول حدیث میں آتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ یہ مفتی احمد یار کا نعیمی کا، مگر اس کو بھی بیچارہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں آ گیا تو وہ حدیثیں صحیح ہو گئیں، اب اس کو مان لو یہ نبی کا فرمان ہو گیا، نبی کا علم غیب ہو گیا۔ بھائی نبی کا فرمان، نبی کا علم غیب تو ہم مانیں گے، مگر بخاری سے حدیث صحیح تھوڑی نہ ہے۔ خود مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نہیں ہے اس میں صحیح روایتیں، بہت سی روایتیں ضعیف ہیں اس میں، ٹھیک ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے۔ اب بیچارے کو خود ہی یہ بات نہیں معلوم ہے تو لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ فتاوی رضویہ پڑھ لیتا اگر، تو فتاوی رضویہ میں خود احمد رضا نے کئی بخاری راوی کو جو ہے ضعیف ثابت کیا کہ ضعیف ہے۔ خود اہل حدیثوں نے جزو رفع یدین کے اندر بخاری کی حدیث جس میں انقطاع ہے اس کے منفرد کتابیں لکھی ہیں، اس کے اوپر بھی لوگوں نے جرح کی ہیں کہ اس میں بخاری کی حدیث میں آ جانے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہو گئی۔ بیچارے کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، اب کیا کرے جائیں، ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہے، خالی بھونکتے جاتے ہیں۔ اچھا آگے آتے ہیں، اس نے قسطنطنیہ والی حدیث کی بات کی۔ کس کی؟ قسطنطنیہ والی بات۔ حالانکہ قسطنطنیہ کی جو حدیث بخاری مسلم کے اندر جو آئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم کے اندر یہ قسطنطنیہ والی حدیث ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا قسطنطنیہ والی حدیث۔ آپ دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 226 ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں اوپر قسطنطنیہ والی حدیث میں؟ یہ دیکھ لیں، اسکرین پہ دیکھ لیں، کہتا ہے اگر آپ ثابت کر دیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اسی حدیث کے بارے میں توبہ کروں گا بریلویت سے۔ اس نے حلف اٹھایا ہے، میں نے بھی حلف اٹھایا تھا کہ میں توبہ کروں گا، میں جانتا ہوں یہ حدیث صحیح نہیں، تبھی تو میں نے حلف اٹھایا تھا، مگر اس کو جب آتا جاتا نہیں، دلیل نہیں ہے اس کے بعد، جب اس نے پڑھا نہیں تب تو اس نے حلف اٹھا لیا۔ اب جب حلف اٹھا لیا تو اس کو توبہ کرنا ہوگا۔ اب یہ فرار ہو چکا ہے، یہ قادری صاحب فرار ہو چکے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ اس حدیث کو آپ ضعیف ثابت کر دیں۔ اب کیا لکھا ہے خود دیکھ لیجئے۔ اس حدیث کا ایک جواب یہ بھی ہے، کس حدیث کا؟ قسطنطنیہ والی حدیث کا۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس حدیث کا جواب یہ بھی ہے کہ یہ حدیث سند سے صحیح نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سند سے صحیح نہیں، کیونکہ اس حدیث کی سند میں اس طرح ہے۔ اب لکھتے سند جو ہے حدثنا و اسحاق بن یزید دمشقی فی یحییٰ، پوری سند لکھتے، اس کے بعد لکھے پہلی تو بات یہ اس کی سند کے تمام راوی دمشقی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ وہ لوگ تھے جو خاندان بنو امیہ کے چاہنے والے اور حضرت علی کی مخالفت کرتے تھے۔ کس کے؟ حضرت علی کی مخالفت کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے قدریہ یعنی منکر تقدیر ہے، منکر
تقدیر ہیں، بعض راوی ناسبی ہیں جو اہل بیت کی مخالفت کرتے تھے، اس وجہ سے یہ صحیح شرط کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ موضوع حدیثیں ہیں جس میں قدریہ راوی آ جائے وہ حدیثیں ضعیف ہوتی. ذرا سے بتائیں جو تقدیر کا انکار کرے، خود ان کو ایمانیات کا پتہ نہیں ہے، آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ، اور تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان کو تو اتنا بھی نہیں. قدری، شامی، بدعتی، آگے لکھتے ہیں اس میں بدعتی راوی ہیں، اور بدعتی راوی ہیں. اور راوی اصول حدیث کا یہ بھی ہے کہ راوی بدعتی، عقیدے والا بدعتی نہ ہو، یہ اصول حدیث ہے. مگر اس حدیث کا کئی راوی دمشقیوں اور شامی اور قدری راوی ہیں، اس حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. خود علامہ غلام رسول سعیدی امام حجر عسقلانی کے حوالے سے لکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، اب توبہ کون کرے گا؟ توبہ میں کروں گا کہ یہ کرے گا؟ تو پتہ چلا مکاری کس میں ہے، عیاری کس میں ہے، دجالی کس میں ہے. خود یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ سند، آپ ریکارڈنگ میں سنیے، بار بار اس کو ریپیٹ کر کے سنیے، بار بار ریپیٹ کر کے سنیے، اس میں خود لکھا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں توبہ کروں گا؟ اس نے خود کہا میں توبہ کروں گا، مگر یہ توبہ نہیں کروں گا، واللہ باللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں توبہ نہیں کرے گا. اس حدیث بھی دیکھ لیے، توبہ نہیں کرے گا یہ. ہلو ہلو جی، السلام علیکم. جی ارشد بھائی، جمشید علی بات کر رہا ہوں. ہلو، اچھا جی بھائی بولیے. ارے وہ تھوڑا سا نا مجھے علم غیب پہ وضاحت چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کیسے ماننا ہے. کھولو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب جو ہے عطائی ہے، مخلوق ہے، جی حادث جی ہے. اللہ کا جو علم غیب ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے. جی ٹھیک ہے. اور نبیوں کا، غیر نبیوں کا جو ہے مخلوق ہے، عطائی ہے اور حادث ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی کر دی، اور جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے طور پہ جو کہہ دیا، تو پھر اگر کوئی اس کو جھٹلائے، جیسے وہ کہے کہ بھائی وہ کہہ دیا لیکن بعد میں ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا اس پہ حکم آئے گا؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بارے میں دعائے ضرر بھی کریں جی یا کسی کے بارے میں لان تان کر دیں یا دعائے ضرر کر دیں جی تو وہ پورا ہی ہوتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کسی کو بارے میں کہہ دیں کہ لعنت ہو تم پر، تو پھر اس کے ایمان کی دلیل نہیں ہے. اچھا، ہاں. تو اس میں یہ جیسے لشکر قسطنطنیہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو پہلا لشکر جائے گا، تو اس میں ایک آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو اس میں جائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. اب اس کے تعلق سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جنت واجب نہیں ہوگی اس کے اوپر. جو بخاری کی حدیث ہے نا، جی جی دیکھیے اس میں دو وجوہات ہیں. اس کی شرح لکھنے والے ہیں بہت بڑے علامہ محقق اس زمانے میں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جی رحم اللہ. 16 جلدوں میں نعمت الباری لکھی ہے، اب جی 15 جلدوں میں آتی ہے. شرح مسلم 8 جلدوں میں لکھی ہے. تو اس جی میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ نے ان راویوں کے بارے میں تحقیق کی ہے جی کہ یہ بخاری کے اندر جو راوی ہیں اس میں قدری راوی ہیں، ناسبی راوی ہیں. زیادہ تر قدری انہیں کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جی تقدیر کا انکار کرتے ہیں. قدری راوی ہیں اور شامی راوی ہیں جو جھوٹ جی گڑا کرتے تھے. یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جی یہ اس کی حدیث کی صحت درست نہیں. اس میں کثیر تعداد میں جو ہے قدری راوی اور شامی راوی ہیں، اس وجہ سے حدیث جی بھی معتبر نہیں ہے. بخاری میں آ گئی ہے لیکن مگر شامیت ہے. امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں تو لکھتے ہیں کہ نہیں، اس کے سارے فقہ ہیں اور یہ حدیث معتبر اسناد میں نہیں، صحیح ہے. فتح الباری میں امام حجر عسقلانی خود لکھتے ہیں کہ یہ شامی راوی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے. علامہ غلام رسول سعیدی نے امام حجر عسقلانی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، اور تو البدایہ و مطلب نہایہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں سب شامی راوی ہیں. یعنی کہ جب حدیث کو جھٹلانے کی بارے میں آتی ہے، یعنی کہ حدیث گڑی ہوئی، اگر کوئی بھی سکہ راوی ہوگا شامی راوی ہے تو اس کو حدیث نہیں لی جاتی تھی اس سے. نہیں، مطلب ایسا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر ان راویوں سے کوئی دوسری حدیث، مثال کے طور پہ جو سرا سے راوی چلے آ رہے ہیں، اگر ان کے علاوہ برعکس اگر ان کی کوئی حدیثیں ٹکراتی ہے ان راویوں سے، تو وہ حدیثیں ناقابل قبول ہے. لیکن یہ اس کے نہیں ہوتا. سارے راوی، سنیے اس میں بولا ہے کہ سارے راوی جو ہے سرا سے فقہ ہے، اور سرا سے فقہ ہونے کی وجہ فقہ، سے یہ اسناد میں سرا سے سرا فقہ ہے، سے فقہ مطلب صحیح ہے، فقہ سکہ میں صحیح ہے. سکہ. ہاں، سکہ، ہاں سرا سے سکہ ہے، تو اس کے مناد پر، کیونکہ اس میں کہیں پر بھی کوئی راوی یا کوئی سند چھوٹی نہیں ہے،
نہیں نہیں تو اس لیے نہیں اس کی سمجھ پایا، اسناد درست اصول ہے۔ حدیث میں جو ہوتا ہے نا، اصول حدیث کا ایک اصول ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ راوی سیکھا، جب وہ قدریہ ہی تھے، جب ان کا عقیدہ تقدیر پر نہیں تھا تو پھر ان کی روایتیں لے لی گئیں کثیر تو پھر تعداد میں یہ امام بخاری نے اس کو صحیح میں کیوں لیا؟ ہاں امام بخاری نے اس تو کو صحیح صحیح میں میں کیوں لیا؟ بہت سی روایتیں ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے مسلم اور اب جو ہے کیا بخاری کے اندر حدیث صحیح لینے سے یہ نہیں ہو جاتی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بہت سی بخاری کی حدیث کو ضعیف ثابت کیا ہے، امام حجر عسقلانی کے تہذیب التہذیب تقریب الراوی کے حوالے سے لکھا ہے، اس میں فلاں فلاں لسٹ بنا کر پوری دی ہے، 40 سے 50 راوی کو لسٹ بنا کر دی ہے کہ اس میں جو ہے یہ میں تمام صرف راوی اس حدیث ضعیف کی ہیں، اس حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس کو کس نے؟ بخاری کی ہاں ہاں، اس کو مطلب مثال کے طور پر کہ اجماع کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے؟ ہاں اجماع کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے؟ نہیں، اجماع کے نزدیک تو صحیح ابن خزیمہ بھی تو ہے، صحیح ابن جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں مقدمے میں لکھا ہے کہ اس میں تمام راوی صحیح ہیں، ہم نے اس کو جو ہے صحیح راوی نقل کیا اس کے مقدمے میں، صحیح ابن حبان نے تب بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس مقدمے میں نقل کرتے ہیں، میں نے اس میں زیادہ سے زیادہ تر راوی میں نے اس میں حدیث سکا لکھی ہے، مگر جس کی تصحیح کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ فلاں راوی ضعیف بھی ہے، جیسے اس میں تراویح کے بارے میں، 8 رکعات کے بارے میں، 11:70۔ لیکن حضرت اس حدیث کو ایک لمبی کثیر تعداد نے اسناد میں صحیح کار اپنی اپنی کتابوں میں لیا ہے کہ لشکر قسطنطنیہ پہ جو پہلا لشکر اصل میں جائے گا وہ جنتی قسطنطنیہ ہے۔ پہ جو حملہ کرنے والے میں باتیں میں لکھا ہے کہ قسطنطنیہ بحری جہاز سے جو جائے گا یہ لکھے گا وہ کرے گا، تو اس کو لوگوں نے لکھا بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی لکھا ہے، لوگوں نے بھی نقل کیا، بیان کیا، کیونکہ یہ آ گئی ہے، مگر یہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تو سند کے یہ کس اعتبار کا سے درست نہیں ہے۔ قول کس کا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے؟ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے، پوری انہوں نے 2-4 صفحے پہ پوری کھل کے بیان کیا ہے۔ نہیں وہ تو بات صحیح ہے، لیکن دیکھیے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کہا ہے، لیکن غلام رسول سعیدی صاحب کو اور لوگ نہیں مانتے ہیں نا۔ نہیں، غلام رسول سعیدی نے اپنے پاس سے تھوڑی نہ لکھا ہے، امام حجر عسقلانی کے حوالے سے لکھا ہے بھائی، جسے وہ کیونکہ صحیح ہے، پہلی لیکن شرح وہی کرنے والے ہیں نا۔ اس میں جیسے کثیر تعداد تو اس کو صحیح کہہ رہی ہے، امام بخاری نے خود اس کو صحیح کہا، نہیں، اسناد میں امام صحیح۔ بخاری نے صحیح نہیں کہا، صحیح میں روایت کیا ہے۔ ہاں تو وہی تو اسناد میں صحیح، جب وہ نہیں، اپنی صحیح صحیح میں نہیں ہے، بخاری میں بہت سی لائے۔ بخاری کے راوی ضعیف بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جزو رفع یدین اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے، جزو رفع یدین میں تو منقطع روایت ہیں، زبیر الزئی نے جزو رفع یدین لکھا ہے، اس میں جو منقطع راوی ہیں، جس میں انقطاع ہے کافی سال کا، 80 سال کا، 100 سال کا انقطاع ہے، اس کو بھی اس نے صحیحین میں داخل کر دیا ہے، اور نہیں اس وہ کو لا تو کر اس نے ساتھ دیا ہے۔ تو دیکھیے آپ ایک بات اور بھول رہے ہیں حضرت، جی، کہ حضور کی فضیلت میں اگر ضعیف حدیث بھی ہوگی تو صحیح حضور مانی کی جائے گی۔ فضیلت میں نہیں یار، تو صحابہ کی فضیلت میں، حضوری بیان کریں گے صحابہ کی فضیلت۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی فضیلت میں تو یہ تو فضیلت بیان کر رہے ہیں نا میرے نبی، یہ تو فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ بھائی تو فضیلت بیان کر رہے ہیں تو یہ ضعیف نہیں، میں اور نے اس کہا میں یہ انقطاع اور موجود ہے، اور متروک اس کے راوی ہیں۔ اندر آپ نے ایک صحابیہ کو دعا بھی دی کہ تم اس میں شامل ہوگی۔ کس کو دعا دی تھی؟ آپ نے کس کو دعا دی تھی؟ حضرت امامہ کو آپ نے خود کیا کہتے ہیں، حضرت حرامہ کو آپ نے خود دعا دی ہے کہ ہاں آپ اس لشکر میں شامل ہوں گی اور آپ بھی جنتی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ حدیث تو صحیح ثابت ہو جائے تب تو فضائل ثابت ارے ہوں گے نا حضرت ابھی تو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کی فضیلت میں اگر صحیح ضعیف حدیث بھی ہے تو قابل ہے، تو یہ تو بھائی، یہ فضیلت ضعیف بیان حدیث ہو رہی بھی ہے نا۔ نہیں ہے، میں نے کہا نا اس میں متروک راوی قدری راوی جڑے ہیں، جب قدری راوی جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ راوی یہ سب باتیں بتائیں گے تو کون مان لے گا؟ نہ پھر تو یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں نا۔ بھائی سنیے، بخاری میں آنے سے یہ بات طے نہیں ہو جاتی، خود مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں جال حق میں کہ بخاری مسلم میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ صحیح راوی ہیں، مگر اس میں بہت سی روایتیں ضعیف بھی ہیں۔ بہت یہ سی روایتوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ ارے میری بات سمجھے نہیں، فضیلت ہاں میں ضعیف روایتیں لی جاتی ہیں، ہاں تو لی جاتی منقطع ہے تو اس کو روایتیں لیا نہیں لی جائے گا جاتی نا ہیں، پھر۔ منقطع جو روایت ہو جس میں اتنا بڑا انقطاع ہو، 2-2 سال کا انقطاع ہو، وہ بھی قدری راوی ہو جاتی ہیں، وہ پھر ضعیف نہیں رہ جاتی ہیں، وہ موضوع حدیثیں ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، ما کان وما یکون کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ایسا کام نہیں کرائیں گے جو دیکھیے، اللہ کے رسول حضور کو صلی پتا ہوگی وہ اللہ علیہ منافق ہوگا۔ وسلم سے یہ بات اگر ہم کو صحیح سند کے ساتھ ملتی ہیں جس میں انقطاع نہ ہو، جو متصل سند ہو، تو ہم اس بات کو مانیں گے نا۔ میں اسی بات کے ماتحت پوچھ رہا ہوں حضرات کہ حضرت حذیفہ کو آپ نے منافقوں کے نام بتائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھیدی صحابی کہا جاتا تھا، کیا اور کہا اللہ کے جاتا تھا؟ رسول بھیدی صحابی، آپ رازدار رسول کہا جاتا تھا۔ رازدار رسول، وہی بھیدی صحابی رازدار رسول کی، وہ راز رکھتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، آپ نے حکم دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی منافق سے یا کسی ایسے شخص سے کوئی اسلامک دینی شریعت کام نہیں لیتے تھے۔ دینی شریعت کام نہیں لیتے تھے؟
शरीयत का कोई भी काम नहीं लेते देखियो थे। पहली बात तो आप देखो, आपको नहीं मालूम है तो पूछ लीजिए। सबसे पहली बात अरे एक तो है। मिनट सुनिए ना, जरा सुनिए तो सही। अब जैसे कातिब वही के 12 साहबी गुजरे हैं। हाँ, अब कातिब वही के 12 साहबी गुजरे हैं, 12 साहबियों ने वही की लिखावट की, अल्लाह के रसूल ने लिखवाया है। हाँ, हाँ। अब कोई अगर उनमें से मुनाफिक या काफिर आगे जाके हो जाएगा तो ये तो हुजूर के इल्मे गैब पर उंगली उठेगी। नहीं नहीं, इल्मे गैब पे उंगली थोड़ी ना उठेगी। ये कैसे उंगली नहीं उठेगी? समझे, क्यों नहीं उठेगी हजरत? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से आपको तो कुरान इतना की भी नहीं आयत मालूम है, मेरी आपने बात सुन लीजिए। कुरान की आयत आपने लिखवाई है, तो क्या नहीं ऐसे मुनाफिक और भाई, काफिर से देखिए अकल लिखवाएंगे? पच्चू वहां पे जब रूस यूज की जाती है अदिल्ला अरबा के अंदर, अदिल्ला अरबा के अदिल्ला अंदर। अरबा की यहाँ बात, यहाँ सुन इल्मे तो गैब की लीजिए बात मेरे हो रही भाई, है ना। मेरे भाई सुन तो लीजिए। अदिल्ला हाँ, अरबा उसे कहते हैं कुरान और हदीस इजमा कयास। कयास आपको पहले दखल कर रहे हैं, कुरान और हदीस बाद में दखल कर रहे हैं। अरे हम कयास कहाँ दखल कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हम कि तो नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम अलैहि वसल्लम जिसको, का अमल दखल कर सुन रहे हैं। लीजिए। सुनिए, हुजूर का अमल था कि हाँ। आप सहाबियों से कातिब वही जब वही नाजिल होती थी आप आपको नहीं लिखवाते मालूम थे। है, मेरी बात सुनिए। नबी हाँ, अलैहिस्सलाम ने एक ईसाई जो है कातिब था, जिसकी मुस्लिम रिवायत मौजूद है, वो बाद में मुर्तद हो गया था। वो कातिब वही लिखता था। अरे और तो इब्ने वो तो कत्तान हुजूर था, सुन लीजिए। के, इब्ने एक मिनट तो अरे हुजूर मेरे भाई सुन लीजिए, अलैहिस्सलाम। आपको नहीं मालूम है, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, इब्ने कत्तान था, उस बुखारी की हदीस है। नबी ने कहा जौफिल काबा में ये छुप जाए, जाके इसको कत्ल कर देना। 17 लोग नबी अलैहिस्सलाम ने मारने का हुक्म दिया था, अगर ये काबे अब की इस दीवार से हदीस के चढ़ के मिले। रावी में मैं वही कह रहा हूँ, जो आपने बुखारी की हदीस पढ़ी है, इस हदीस के रावी में इंतशार नहीं है। नहीं तो इसको आप साबित करिए ना कि इसमें जो है इंतिसाल हो, इनकिता हो। तो आपने तो सब अभी जो रावी रावी, थोड़ी ना, मैंने बुखारी नहीं मुस्लिम नहीं के देखिए, तमाम चीजों को नहीं कहा आपके था। मुताबिक जो सही, देखिए आपके मुताबिक जो हदीस मिलेगी आप उसको लेंगे, दूसरे को मेरे छोड़ भाई देंगे। मेरे पास दलाइल है, आप मुझे दलाइल से खामोश करें ना। आप मुझे बुखारी की जो आपने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई एक गिलाफ काबा में जाकर भी छुप जाए तो इनको कत्ल कर देना, इसके रावी जरा पढ़िए तो। इसके रावी बुखारी के रावी है। हाँ पढ़िए तो जरा तो इसमें रावी। इसमें आप साबित करिए ना, इसमें इनकिता क्या मौजूद है। अरे आपने देखिए, फिर वही अरे बात, मेरे भाई फिर अभी तो वही मैंने बात हो गई। आपके सामने हदीस पेश मैंने की। आपसे क्या कहा, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आप ये आपसे ये कहा है बताइए, कि उसमें सुनिए बुखारी में सुनिए तमाम पूरी हजरत, रिवायतें जो है मौजू नहीं है, इनकिता नहीं। हजरत, कुछ रिवायतें ऐसी हैं जिसमें हाँ इनकिता हजरत, मौजूद है, मुहद्दिस ने उसके ऊपर नजर की है, उसके ऊपर हजरत, जरा की है। ठीक है। लश्कर कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर जाएगा अरे उसके भाई सुन रावी, लीजिए, जब आपको नहीं मालूम है सुन लीजिए। मेरी उसके भाई सुन रावी लीजिए, और मेरी इसके बातें, रावी मेरी सेम बात है। सुन लीजिए सुनिए ना भाई, तामुल के साथ। दोनों रावी सेम है। मेरी बातें सुन लीजिए तामुल के साथ। ऐसे नहीं होता है हवाला बगैर हवाले को, आप तहकीक करिए, अरे मैं सुनिए मेरी हवाला बात। तो दे रहा हूँ ना, दोनों के रावी सेम है। क्या दोनों के रावी सेम है? किसमें सेम है? जो रावी इस हाँ, हदीस के अंदर है, हाँ, हाँ। वही रावी उस हदीस के अंदर किस है, हदीस के अंदर है? जो ये गिलाफ काबा के अंदर ये कत्ल करने वाली हदीस है। गिलाफे काबा में कत्ल करने वाली हो, गिलाफे काबा में हाँ जो मुस्लिम में वो हदीस आप पढ़िए सनद उसकी। हाँ बिल्कुल पढ़िए सनद। आप पढ़िए, कौन सा है, उसका आप नाम क्या है जिसको वो आप कत्ल मुझे करने का, थोड़ा सा आप बताइए जिसको ना। जिसको कत्ल करने का नबी ने अरे हुक्म कत्ल दिया की था, तो उसका बात ही नाम नहीं कर क्या रहा हूँ, है? मैं रावी की बात कर रहा हूँ अरे भाई आपसे। रावी को छोड़िए, मैं रावी आप पर माफ ना ना करता हूँ, ना, सुनिए। आपके मुताबिक थोड़ी जो आप अरे ले मेरे लेंगे भाई वो मेरी सही बात हो सुन लीजिए, जाएगी। आपको इतनी तहकीक नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को तहकीक है तभी मेरे तो बात कर रहा भाई हूँ ना आपसे। आप सुन लीजिए, आपको तहकीक नहीं है, जब आपको मालूम ही नहीं है किसको नबी ने कत्ल करने का हुक्म दिया, आप आप सुनिए, रावी के अब बयान कर सुनिए, रहे हैं। अब सुनिए। इमाम मुस्लिम ने अपने मुकदमे में इसकी वजाहत की है कि इमाम बुखारी भले इसे बहुत से रावी से ऐसी हदीसें लाए हैं, लेकिन वो हदीसें इस्नाद में सही है, उसको लिया जाएगा, इसलिए इसको सही में रखा गया है। अरे आपको खुद ही नहीं मालूम, मुकदमा आपने खुद ही नहीं पढ़ा इमाम मुस्लिम अरे का। अरे क्या बात कर रहे हैं अरे आप? सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। बुखारी आप और मुझे मुस्लिम का बताइए, जो मुस्लिम रिवायत शरीफ लेने की का जो ना आपने सनद के हदीस साथ। अभी पढ़ी है अरे मेरे भाई कुछ नहीं पढ़ा है आपने उसूल हदीस, कि आप अल्लाह के मेरी बात रसूल सुनिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गिलाफ काबा में भी जाके छुप जाए तो उसको कत्ल कर तो देना। कौन था, उसका नाम क्या है? तो 17 सहाबियों ने कत्ल किया। क्या 17 सहाबियों ने कत्ल किया? आप तो बताया ना अभी, किस 17 17 लोगों सहाबियों को ने मैंने मार। नबी अलैहिस्सलाम की बात की थी। हाँ 17 आप लोगों सुनो, को, जब तो आपको आप ये नहीं मुझे मालूम है बताइए। किसको नबी अलैहिस्सलाम ने कत्ल करने का तो हुक्म दिया, कौन रावी है, जरा सा तो आप मुझसे पूछिए, ये मत कीजिए कि ऐसे ऐसे है। अच्छा कौन से रावी थे बताइए। समझिए, आपको जब इतना नहीं मालूम है, वो इब्ने कत्तान था, कत्तान, वो वही इब्ने लिखा करता कत्तान, था। और हाँ जाकर ठीक है। लोगों से जाकर मिल गया और कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह जुनून आता है, वो वही लिखवाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अच्छा फतेह मक्का किया तो उसको जो है कत्ल करवा दिया। एक था अच्छा सुनिए, ईसाई जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर मुसलमान हुआ था। आपने उनको मुसलमान होने कातिबे के वही बाद बनाया था? दोनों वही लिखते थे, दोनों वही लिखते थे। दोनों वही लिखते, जरा बताइए कुरान की कौन सी वही लिखी उन्होंने? कौन सी वही लिखी है? हम्म कौन सी? तो मुआविया ने कौन सी वही लिखी है भाई? अब ये बताइए, 12 नहीं सहाबियों में वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा कौन सातवें सी नंबर लिखी में है, अभी हजरत मैं अमीर बताऊंगा मुआविया कौन का सा नाम लिखा है है। या नहीं? मुआविया ने कौन सी वही लिखी है? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुल के आएंगे अब आप सामने। नहीं नहीं, सातवें सामने तो नंबर में आऊंगा। सातवें मुआविया सहाबी ने है या कौन नहीं सी वही कातिबे लिखी है वही? ना भाई, मुझे तो बता दें आप। कातिबे वही है या नहीं, ये क्या बताइए कहते हो, आप। किसने कहा कातिबे वही है? नहीं कहा। किसने कहा?
अच्छा मैंने साबित कर दिया तो सुनो मेरी बात, जब तुम्हें मालूम नहीं है तो अपनी सहाबियों तरफ में से क्यों 7वें बोलते हो? नंबर सुनो पे मेरी बात, हजरत मेरी अमीर बात माविया सुनो का नाम यार, दिखा दिया तुम्हें तो नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो, मेरी बात यार सुनो। अरशद भाई क्यों अपनी आखिरत खराब अरे कर रहे हो मेरे यार? भाई दलाइल दो ना, मेरी क्यों बात सुनो, अपनी तुम्हें नहीं आखिरत खराब मालूम है। कर रहे हो सुनो, यार? क्यों रावजियत में जा रहे हो यार? कातिबे वही के बारे इतने अच्छे में खुद। इंसान हो तुम, क्यों पैसा खा करके बैठे हो यार अरे मेरे रावजियों भाई से? मेरी बात सुनो तुम्हें पहले। शर्म नहीं आती है? दो अरे चार मेरी पैसों बात के सुनो, लिए ईमान बड़बड़ की बर्बाद दुकान कर मत रहे हो करो, यार। मेरी बात सुनो पहले। तुमने ये कहा मैंने कातिबे ये वही है साबित तो कर दिया कातिबे इस वही जुम्मन से खुद कि कातिबे अब्दुल। वही है अरे हजरत मेरे अमीर भाई माविया, नहीं तो है, क्या नहीं साबित है करोगे कातिबे आप? वही। सुनो मेरी बात, आपके कहने से थोड़ी सुनो होता है सुनो, यार। मैं दलील देता हूँ तुमको, तुम्हारे दो व्हाट्सएप पे दलील भेजूंगा। दो। सुनो मेरी बात है पहले, फालतू 12 बोलते रहते, जब सहाबियों ने आता जाता नहीं तो हुजूर के फालतू इल्म बोल गायब बोला पर मत इंगली उठा करो। रहे हो यार। मेरी बात सुनो पहले, मेरी सहाबियों बात ने, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, कातिबे तुम्हारी वही बात कहने सुन से ली वही नहीं मैंने, हो जाता। तुम्हारी सारी बातें आपस में टकरा रही हैं। कैसे टकरा रही है? हवाला आपके पास कुछ है नहीं, अल्लाह बोल के बचन करते रसूल चले जा रहे हो सल्लल्लाहु तुम। अलैहि वसल्लम ने कातिबे वही उनको बनाया, 7वें सहाबी हैं आप जो तो कौन कातिबे सी वही कातिबे हैं। उन्होंने वही लिखी भाई? वो तो मैं वजाहत बाद में करूंगा, हाँ पहले तो है या नहीं ये दूसरों से तुम बताइए। पूछ लो वजाहत, अपनी वजाहत तो बाद पहले में करोगे बताइए तुम। है या नहीं? नहीं है वहाँ भी, बात नहीं है, नहीं है। दीजिए, अब्दुल्ला हवाला मुहद्दिस देहलवी दीजिए, ने मदारिज नुबुव्वा में लिखा है हवाला और दीजिए। वो अशरफुल सुनिए लम्हात में लिखा है कि आप मुआविया से कातिबे अधूरा वही भी आधा, साबित नहीं। आप अधूरा आधा आधा हवाला देते हैं। मैं आपने बिल्कुल इब्ने पूरा हवाला हम्बल का दूंगा, आधा चलो मैं हवाला पूरा दिया हवाला है। दूंगा। सुनिए मैं बताइए, मैं इस रिकॉर्डिंग के साथ सारी वजाहत लगाऊंगा, क्या वजाहत लगाओ? दलील है तुम्हारे बिल्कुल पास? लगाऊंगा, बिल्कुल दलील है, क्या चीज कतई की से दलील है दलील है बताओ। मेरे पास। नहीं नहीं, क्या आप मेरी मुआविया ने बात को कौन सी प्यार से किताबत की? सुनिए। आपने इब्ने हम्बल की जो दलील मौलाना अशफाक साहब को दी है, हम्म। आपने इब्ने हम्बल का जाती राय पढ़ा है? क्या इब्ने हम्बल का जाती राय? मैंने इब्ने हम्बल की नहीं किताब पढ़ी से पेश आपने? की है। सुनो, तुमको तो इतना आपने भी नहीं आधी मालूम है अधूरी यार, पेश की मौसूआत है, इमाम वो अहमद बिन पूरी मैं हम्बल है, तुमको लगाऊंगा, इतना भी नहीं मालूम वो है मैं यार। पूरी लगाऊंगा। मैंने अरे यार निकाल लिया पोस्ट उसको। लगाओगे, तुमको खुद नहीं आपने मालूम। इमाम दज्जालों मौसूआत वाला इमाम काम अहमद किया बिन है। हम्बल, अली बिन जाद सुनो, का हवाला मैंने पेश किया है। आपने अली बिन इमाम जाद की हम्बल के बात की, ताल्लुक इमाम से अहमद बिन दज्जालों हम्बल का वाला हवाला काम दिया किया है। है। तुमको तो आपने इतना भी नहीं आधा मालूम है जहां यार। से बहस शुरू हो रही थी वो लगाया है। देखो पहले जब तुम्हारे पास तहकीक ना हुआ, अगर सुन लो अल्लाह जमशेद की भाई। कसम खा के बोलता हूँ कि रावजियों में जाके पैसा लेके तुम्हें क्या मिला? हाँ हाँ, तुमने देखा है ना क्या मुझे, मिला तुमको? तुमने देखा है ना। अरे कुछ दिन पहले तुम कारी अहमद से बहस करते रहे इस अरे ताल्लुक से। तुमने मेरे देखा वो क्या कुछ दिन करते हो? पहले तुम्हारे पास तुम दलाइल है। सुनो मुफ्ती मेरे पास, तुम्हारे साजिद पास से दलाइल है, बहस करते फालतू हो इस बुगराती ताल्लुक मत से। झाड़ो यहाँ पे। अरे दलाइल बुखलाती है तो तुम बात मत करो। झाड़ो। तुम ये बताओ, दलाइल में तो तुम जीरो हो गए, 0 बटा क्या सन्नाटा। 0 बटे तुम्हारी सन्नाटा हो गया सलाहियत है बताओ? इमाम बुखारी की हदीस को सही तुमको तो कहना। इतना भी नहीं हाँ? मालूम इमाम बुखारी की बहुत सी तुम हदीस ज़ईफ जाहिल है। इतने बड़े बने बैठे तुम हो। खुद नहीं मालूम है तुम्हें फतावा रिज़विया, तुम तुमने कह खुद रहे ही नहीं इमाम पढ़ी है बुखारी की यार। वो हदीस ज़ईफ तुमने है। क्या फतावा लश्कर रिज़विया खुद ही नहीं कुस्तुनतुनिया पढ़ी है। पर अगर तुमने हजरत अमीर फतावा माविया रिज़विया नहीं का गए थे हवाला पढ़ा पहले होता लश्कर में? तो तुम जानते कि फतावा रिज़विया में क्या है। मतलब हजरत अमीर माविया की फजीलत मिल जाए तो वो हदीस तुम्हारे लिए ज़ईफ हो जाएगी। मुआविया की फजीलत में कोई हदीस ही नहीं है। तो ये क्या है बुखारी शरीफ की लश्कर कुस्तुनतुनिया पे जो पहला लश्कर वो तो जाएगा वो ज़ईफ जन्नती हदीस है? है, तुमको तो इतना भी नहीं तुम्हारा मालूम है, इतना लोगों भी ने ज़ईफ साबित करा कर दिया सकता है। ज़ईफ हदीस। बिल्कुल, झूठ तुमको बोलते जब हो, आता जाता नहीं आवाम है, को तुमको गुमराह जब करते हो। तहकीक नहीं है, तो बुखारी की तुमको तुमने तहकीक शुरुआत नहीं है नहीं इसकी। देखी होगी, कितनी शुरुआत है बुखारी तो की, वही तुम सहाबी बड़ी बड़ी मुस्लिम बातें शरीफ करते की हो। हदीस में है तो वो हदीस तुम्हारे लिए सही हो गई। बिल्कुल, जब उसको सही साबित तो करो दलाइल से। अरे तुम कितने बड़े जाहिल हो यार। दलाइल से साबित करो तुम बल्ला, कितने बड़े दलाइल से जाहिल साबित हो। करो, ये मेरी जुबानी रावजियों से दलाइल पैसा से मत लेके करो। तुमको क्या बोल मिला? बचन से ये नहीं होता कि रावजियों के उसने हाथ क्या में किया, ईमान उसने बेच क्या के तुमको किया। क्या मिला ये बताओ? दलील से दो दलील। मैं कह रहा हूँ रावजियों के हाथ में ईमान बेच के तुमको मिला कहाँ क्या? लिखा तुमने, कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? क्या कुछ दिन पहले तुम मैंने कारी रुपया अहमद खाए? हसन से बहस करते थे कहाँ दिखा है? रावजियत पर। तो तुम्हारी जब मैंने रिकॉर्डिंग देखा पड़ी है यूट्यूब बरेलवियत पर। में नस्बियत बढ़ गई तो मैंने बरेलवियत को छोड़ दिया। बरेलवियत में नहीं देखा, जब तुमने देखा कि बिल्कुल, रावजियों के बरेलवियत पास के अंदर माल बहुत है नस्बियत तो कूद रावजी कूद की बन बढ़ गई जाओ। है। मेरी बात सुनो, मेरी तुमको बात शर्म सुनो, नहीं आती है? मेरी बात सुनो, चिल्लाओ ना, तुमने मेरी बात सुनो। उस वक्त तहकीक नहीं की थी उस हदीस क्या की? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बरेलवियत नस्बियत से भर गई है। तुम लोग जैसो कि लोगों की वजह से अहले सुन्नत बदनाम हो कुछ नहीं रही है। बदनाम होते, तुम लोगों ने क्या कर लिया? अहले सुन्नत क्या बदनाम नहीं, होती? जो अहले बुखारी सुन्नत के की ऊपर हदीस तुम्हारे लिए हजारों सही हो एतराज गई और होते हैं, मुस्लिम अहले शरीफ की हदीस सुन्नत के तुम्हारे ऊपर लिए सही हो हजारों गई। एतराज होते हैं, तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या करोगे तुम करके? मतलब फजीलत हजरत अमीर माविया पर जितनी हदीसें आई हैं, अब सुन हदीस सुन, इमाम अहमद लेकर के आए हदीस सुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवारी करके जा रहे थे, हजरत अमीर माविया पीछे बैठे थे। आपने पूछा है माविया तुम्हारा कौन सा जिस्म मेरे जिस्म से टच है? तो आपका पेट। तो आपने फरमाया अल्लाह इसके पेट को रहमतों से भर दे। अच्छा 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 अच्छा। हदीस तुम्हें भेजू? तो तुमको खुद ही इमाम नहीं हम्बल मालूम है। की सुनो मेरी बात, इमाम सुनो। हम्बल का गलत हवाला इमाम पेश अहमद बिन करता है। हम्बल, ओ सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अब तुमने और हदीस इस्लाम बोली में है ना। सही है हदीस। अरे सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, जाहिल मेरी कहीं बात का सुनो, मेरी बात सुनो बात यार, तुम करता है। बोलोगे? मेरी बात सुनो। देखिए यहाँ पे सामिन लिखा है, इकराम, इमाम कुछ जोजी दिन ने पहले ये मौज़ूआतुल कबीर रावजियों में से लिखा बहस है, करता मुल्ला था। अली कारी ने अल मौज़ूआतुल ये कबीर के अंदर आपने लिखा है कि अब मुआविया इमाम की हम्बल को शान छोड़ में के मुल्ला जितनी अली भी कारी पे हदीसें पहुंच आई गया। हैं सबके सब एक मिनट गली एक गली, मिनट, अब इमाम सबके हम्बल गली को गली। छोड़ के इमाम हम्बल को छोड़ के
मुल्ला अली कारी पे पहुंच गया, यहाँ भी मुल्ला तुझे अली कहूंगा। कारी ने भी लिखा है, मुल्ला इमाम अली अहमद कारी बिन हम्बल ने भी लिखा रहमतुल्लाह है। अलैह फरमाते हैं, सुन, अरे जो मेरी हजरत बात अमीर सुन, पहली मुआविया बात की मेरी शान बात में सुन, बकवास करे, अरे फाइसा की मेरी बात औलाद है। सुन, चप्पर हवाला गंजू की भेजू? औलाद, मेरी बात सुन पहले, अबे सुन मेरी हवाला बात, भेजू? ब्राह्मण कहीं के, मेरी बात सुन, वरना फोन काट के यहाँ से भाग जा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो हजरत मुल्ला अमीर अली मुआविया कारी, की शान मुल्ला में अली कारी बकवास क्या करे, फरमाते फाइसा हैं? की औलाद है। हवाला कौन? भेजू? क्या भेजा? मुल्ला क्या अली कारी क्या कहते हैं?
کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرے وہ فاحشہ کی اولاد ہے. حوالہ اچھا بھیجوں؟ ملا علی قاری نے خود یہ بات حوالہ لکھی ہے بھیجوں؟ معاویہ تاغی ہے باغی شاہ ہے، بھاگی وہاں پکڑ کے لاؤں گا. خود ہی تم کو نہیں معلوم یہ ہے، تمہیں سارے آتا حوالے جاتا کچھ لگاؤں نہیں ہے، گا. خالی تم یہ بول بچر سارے کرتے ہو، حوالے کچھ بھی نہیں لگاؤں تمہیں گا. آتا جاتا. دھجیاں اڑا دوں گا تیری میں. تجھے کچھ نہیں آتا جاتا، جاہل کہیں کا، تمہیں پیسے کے لیے کچھ ایمان نہیں کو آتا بیچ کھایا جاتا، اپنا. تمہیں ذرہ ذرہ برابر بھی پیسے آتا کے لیے جاتا ایمان نہیں بیچ ہے. کھایا. اگر آتا سنو جاتا میری نہیں ہے، بات تیری سنو، دھجیاں تمہیں تو اڑا کچھ رہا ہوں. بھی امام آتا جاتا حنبل کا نہیں بھی ہے، حوالہ لگاؤں گا. بالکل تمہیں امام بالکل تمہاری ملا عقل علی بالکل قاری کا بھی ناقص ہے، لگاؤں گا. بالکل ناقص ہے تیری عقل، تیری ناقص ہے. عقل بالکل ناقص ہے. سامنے بیٹھے گا سامنے کیا بیٹھ، تو آجا میرے سامنے ہے چلا تیرے جا، اندر آجا سالہ سامنے سامنے آجا، بیٹھے کہاں گا. آئے گا، بول کہاں مناظرہ آئے گا، کرے گا. چل سامنے بیٹھ چل کے. لکھنؤ میں آجا، چل لکھنؤ میں آجا، تو نہیں سامنے میں مرد کے کیوں آ اولاد آجا. جاؤں؟ ابھی ارے 2 میں، منٹ میں تیری دھجیاں نہ اڑا ارے دی تو سن میرا نا، نام 2 نہیں. منٹ میں تیری دھجیاں میں نے اڑا دی. ہاں تو تیرا دھجیاں جھوٹ کیا پکڑ اڑا دی، لیا. جس کو خود ہی نہیں تو نے معلوم کہا ہے، جو جس حضور کو کے علم خود ہی غیب نہیں پر معلوم ہے، انگلیاں جس کو اٹھائے. خود ہی نہیں معلوم، وہ دھجیاں کیا اڑائے گا. تو نے کہا جو حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھائے وہ خارجی ہے. تو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو نا. تو صحیح سند کے ساتھ تو ثابت ہے. تو کیا کون ہوتا ہے ثابت کر دیا؟ بخاری اس میں شریف تو کو ضعیف انقطاع کہنے موجود والا؟ ہے، قدری راوی موجود ہے. ارے تو نے اپنے منہ سے کہا نا کہ جاہل کہیں صحابہ کی کے، جب فضیلت تجھے میں آتا ضعیف جاتا حدیث نہیں بھی ہے، قابل چناؤ قبول چھاتا ہے. کہیں کے، تو تو ابے بات کیوں آتا نہ کرتا ہے؟ جاتا چناؤ سنگھ چھاتے تیرے منہ سے اگلوایا میں خود نے. تجھے نہیں آتا ہے، خود آتا جاتا تیرے نہیں ہے. منہ سے اگلوایا ابے کہ تو میں نے کہا صحیح صنعت کے ساتھ ثابت کر، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا. صحابی کی فضیلت میں اگر ضعیف حدیث بھی کئی ہے فضیلت میں قابل انقطاع قبول موجود ہے، ہے. متروک تو جاہل کے موضوع بچے حدیث وہ ہے، بخاری موضوع کی حدیثوں میں حدیث قابل فضیلت نہیں قبول ہے، ثابت صحابی ہوتی کی ہے. فضیلت میں ہے. موضوع حدیث میں فضیلت نہیں ثابت ابے تو ہوتی ہے. جاہل تو نے اپنے منہ سے کیا بولا ابھی کیا بولا؟ کہ صحابہ کی فضیلت میں ضعیف حدیث بھی تو وہ قابل موضوع قبول حدیث ہے. ہے نا. تو موضوع کس نے بولا اس کو؟ ارے جاہل، خود علامہ غلام رسول سعیدی نے بولا قدری چل راوی ہے، جھوٹا قدری اس کہیں میں. کا، جھوٹا ابے بکواس جاہل کہیں کرتا کے، ہے. اولاد کہیں اس کے جاہل، حدیث پر جب اس میں قدری کسی کی راوی جرح نہیں موجود ہے. ہیں تو وہ اس حدیث ضعیف حدیث پر ہوگی، کسی کی جو تقدیر کا جرح انکار نہیں ہے. کرتا ہے. اس حدیث پر کسی کی جرح نہیں ہے. میں دکھاتا ہوں غلام اور رسول وہی سعیدی کی جرح، راوی امام مسلم حضرت شریف کی اسقلانی کی حدیث جرح میں ہے. جو تو نے پیش کری. خود جھوٹ بولتا ہے، ایک نمبر کا جھوٹ جھوٹا، جب بولتا تمہیں ہے آتا کہیں جاتا کا. نہیں ہے. ابے تو نے کہاں پڑھا ریکارڈنگ ہے جب لگاؤں گا علامہ حوالے غلام کے رسول ساتھ تب سعیدی کی عوام کتابیں فیصلہ تو نے کرے گی. دیکھی ہے؟ کیا دیکھی ہے تو نے غلام رسول سعیدی کی کتابیں تو نے؟ ارے غلام رسول سعیدی ابے رحمۃ جاہل اللہ کہتا علیہ تو کی نے کتابیں مجھ دیکھی سے نہیں ہے تو زیادہ باتیں دیکھی کیوں ہے. کرتا ہے؟ تو نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہے. جاہل اور کیا، بے تجھ سے زیادہ انہوں نے دیکھی میں نے. کہیں پر اس حدیث پر جرح نہیں کی ہے. انہوں نے جرا نہیں کی، صاف تو نے کہاں دیکھی؟ کس جلد الفاظ میں میں لکھا یہ ہے لکھا ہے کہ یہ کس جلد اسناد میں میں لکھا ہے صحیح جرا ہے. نہیں کی ہے؟ امام حضرت نے بھی یہی لکھا ہے. یہ کس جلد میں لکھی غلام رسول سعیدی نے جو جرا نہیں کی تو ہے؟ بحث پیش کر رہا ہے میرے سامنے. امام جاہل کہیں کا، رسول جب تجھے سعیدی خود رحمۃ ہی نہیں اللہ علیہ معلوم نے ہے، نہ بحث صفحہ کی ہے. معلوم بحث ہے، کے نہ بعد جلد معلوم ہے، وضاحت کی ہے. آ جاتا ہے فالتو کی جھوٹ فالتو بولتا ہے. بگراتی بولنے کے ابھی لیے. امام حنبل پر جھوٹ بول رہا تھا، وہاں تجھے پکڑا. امام حنبل پھر پر ملا علی قاری ثابت پر کرنا، بھاگا. علی بن جات کا قول ہے، علی بن جات کا، ثابت کروں علی گا. بن جات کا قول ہے، علی ابھی بن جات ثابت کا. کروں گا. امام حنبل کا پورا رسالہ ثابت کروں گا. کیا ثابت تیری کرے گا؟ دھجیاں اڑا دوں کیا گا. دھجیاں تو اڑا دے گا؟ پہلے غلام رسول سعیدی کا پہلے حوالہ ڈھونڈ کے لے یہ کر تب حدیث پہ دھجیاں یہ اڑائے گا. حدیث پہ بات کر. امام حنبل جو حدیث لے کر کچھ کے خود آئے تیرے جو تو خود کہ آتا اللہ کے جاتا رسول نہیں نے ہے تمہیں. فرمایا کہ تیرا سنو میری کون سا بات، جب حصہ تمہیں میرے آتا جسم سے جاتا نہیں ہے ٹچ تو ہے. بحث نہ کیا کرو مجھ سے. تیرا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ ہے؟ اللہ کے رسول نے سب فرمایا موضوع حضرت امیر حدیث ہے، جو معاویہ سے. موضوع کہتے ہیں اس میں جاہل کہیں امام کے اللہ علی امام قاری بھی حنبل اس موضوع کو کہتے صحیح ہیں، کہہ سب رہے موضوع کہتے ہیں. ہیں. امام حنبل اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. کس کو تیرے حلبی کہنے کہہ سے رہے ہو ہیں؟ جائے کہاں گا. لکھا ہے حلبی؟ حلبی کس کی کتاب ہے؟ حلبی حلبی کون سی کس کی حلبی؟ کتاب ہے؟ کون سی حلبی؟ ابھی تم نے کہا حلبی صحیح کہہ رہے ہیں. لاہور بلا میں کہہ رہا امام حنبل اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. کہاں صحیح کہہ رہے ہیں اس کو؟ امام میں احمد بن لگاؤں گا حنبل. نا حوالہ. حوالہ دو لگاؤں نا، گا امام حوالہ. احمد بن حنبل صحیح کہہ رہے ہیں. امام جتنی احمد بن باتیں حنبل میں کا نے قول کی وہ دکھاؤ. حوالہ لگانے کی ذمہ داری میری تمہیں ہے. حوالہ لگانے سے نہیں، حوالہ لگانے سے کیونکہ نہیں، تو صحیح جس سند کے سے ساتھ بات پیش کر کرو. رہا ہے تو حوالہ جاہلوں تو سے میں بھی زیادہ 25 بات پہ کر رہا لگا ہے. دوں گا، یہ یزید بھی تیرا پڑھا جنتی بھی ہے. پڑھا ہے. تیرا میں بھی پڑھا لگا بھی دوں گا پڑھا ہے مجھ یزید سے. جنتی ہے، تو اس کا مطلب یزید جنتی ہو جائے گا. ابے یزید جنتی ہے یا دوزخی اس کی بات بعد میں کر. بات ہے تو جب تجھے نہیں پہلے معلوم ہے تو حضور کے بکچودی علم کیوں غیب کرتا ہے پر تو؟ انگلی اٹھا رہا ہے. جب تمہیں نہیں معلوم ہے تو باتیں سالے کیوں کرتے ہو؟ جاہل حضور کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے کیسے تو. علم غیب صحیح سند کے ساتھ ثابت حضور ہوگا نا، تب تو علم بالکل صحیح غیب ہو سند جائے کے گا. ساتھ ثابت ہے یہ حدیث ابے کہ جب لشکر قرآن قسطنطنیہ مجید میں یہ پر جو بات موجود پہلا ہے تو لشکر مان لی جائے جائے گی. گا. اور ابے جب حدیث جاہل میں علامہ موجود ہوگی تو صحیح الفسانی سند فرماتے ہونی چاہیے ہیں نا. کہ لشکر قسطنطنیہ پر جو پہلا ابے لشکر گیا اس میں قسطنطنیہ میں حضرت امیر یزید بھی گیا معاویہ تھا، بھی تمہیں اتنا موجود بھی تھے. نہیں معلوم ہے. سالا قسطنطنیہ میں یزید جاہل. بھی گیا تھا. علامہ الفسانی کون ہے؟ علامہ الفسانی کون ہے؟ کون؟ علامہ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ الفسانی؟ ہاں الفسانی کون ہے؟ علامہ الفسانی رحمۃ اللہ نہیں ہے. ارے اللہ توبہ، مجدد الفسانی ہے. تو ابے تو علامہ الفسانی تو فرما رہا الفسانی پتہ نہیں مجدد. جملے عجیب بول رہے ہو، پتہ نہیں کس آج شخصیت کا نام لے رہے واہ ہو. واہ. اب اچھا اس تو ان کا کیا قول ہے سے اس پوچھ حدیث رہے پر؟ تھے کسی کا
इस रावी हदीस को पर सका उनका क्या सका कह कौल रहे है? थे तुमको तो इतनी तमीज नहीं है। अभी सका सका तुम कह रहे थे रावियों को, मैं कह रहा था अबे सका 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 कौन सका है? तो बोला ही नहीं, सिका ही बोला है। तुमने वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, मैंने हाँ दोबारा ठीक है, तुमसे पूछा। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ चलो। सका सका बोल रहे थे, लफ्ज अभी लफ्ज ना अल्फसानी पकड़ो, मुझे ही बताओ अल्फसानी कि अल्फसानी मुजद्दिद बोल रहे हो। अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पर क्या लिखा है? किस हदीस को? इस हदीस को क्या लिखा है किस हदीस को? कि लश्कर कुस्तुनतनिया पर जो पहला लश्कर जाएगा उसमें हज़रत अमीर मुआविया मौजूद थे। किसने कहा है? मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने। मुजद्दिद अल्फसानी का हवाला दो। देंगे। हाँ अभी मुजद्दिद तुमने जब अल्फसानी पढ़ा का हवाला नहीं दो तो ना। तुम रामजियत में कैसे चले गए? मुजद्दिद अल्फसानी जब का हवाला तुमने दो मेरे पढ़ा पास, मुझे नहीं तो हवाले तुम से तुम रामजियत साबित में कैसे करो। चले गए?
मुझे हवाले से मेरा मुंह अरे साबित मैं करो। इस हदीस पर तो इस्मा जब दिखाऊंगा तुम्हें अब इतनी आपको। तमीज नहीं है, टेंशन क्यों ले सिका रहा है? रावी को सका कह रहे हो और अरे सिका रावी को सका कह रहे हो, चल तू सिका अल्फाज रावी क्यों को पकड़ सका रहा है? रावी कह रहे हो, अल्फाज तुम क्यों पकड़ फालतू रहा की है? बुकराती बोक रहे हो यहाँ अरे पे। फालतू की आते जाता बुकराती तो साले तू तुम्हें कर कुछ रहा है। नहीं मुस्लिम है, शरीफ की उसका बात हदीस पेश करते हो कर बड़ी रहा है बड़ी और उसके बातें कर रहे रावी हो। बुखारी के रावी सेम है, बकवास कर रहा है तो मेरे कौन है सामने। ना, उसका नाम बताओ ना, तू बुखारी के बता रावी ना, सेम तू है। बता कौन से बुखारी के कौन से रावी ज़ईफ है, कौन नाम से बता। रावी तुम, अच्छा बता तुमको तू इतना भी बता, नहीं मालूम है। आओ मैं तू फतवा बता रज़विया ना, भेजता हूँ, बता अभी बता मैं बता। फतवा रज़विया भेजता हूँ। तुम जाहिल एक देख नंबर तू पे, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। देखिए पता नहीं सामने कहाँ से उठ के निगाह, चले आओ, ये जंगल से आओ, जितनी कि जंगल किताबें चल रहा पेश है क्या कर रहा यहाँ है पे? ना, ये मुफ्ती साजिद ने इसको दी है, जो जाओ बीच बीच पहले में से जंगल से, बहसों को पहले उठा करके जंगल से इसको पहले दी है। जाकर अच्छे से पहले इस जाकर घूम हराम टहल खोर के आओ ने शहरों से। साजिद से जंगली पैसा वाली खा बातें मत करके किया करो मेरे रामजियत को सामने। अपना लिया है। साले आता इस जाता हराम कुछ खोर नहीं है, ने चले आते हो बात करने के लिए। मुफ्ती साले ये साजिद भी से नहीं मालूम पैसा है खा बुखारी के, के रावी कारी अहमद सेम है। हसन से पैसा खा के चल रामजियत को चल अपना कबूल कर काम लिया कर, तू है। सही साबित कर सकता। और जो चल ये आया बुखारी रावजी के सका पेश रावी, कर रहे हैं सका रावी किताबें, कह वो रहा ये पेश कर रहा है। सका रावी, जिसे तमीज ना हो सीखा और सका में, सका वो रावी आएगा तेरी बात धज्जियां करने उड़ा के लिए दी मैंने, इख्तलाफी मसाइल के अंदर। गधा कहीं का। आता हाँ। ना जाता चुनाव सिंह चाहता खुद नहीं बुखारी मतलब की तू हदीस को तुझे नहीं तो नहीं बता आता रहा है, जाता, सका जाहिल सका कहीं कह का। रहा रावी, तू नहीं तो कहा सका अबे सका रावी। सिका दो रावी बार तूने फरमाया था बोला मैंने। सका सका रावी। साले मैं खुद जाहिल। चौंक गया भाई, सका सका क्या होता सका है? सका। सका सका क्या होता है? मैंने कहा सका सका क्या अच्छा होता है? सका कोई अच्छा दोस्त? अच्छा ये बता, जाहिल कहीं अल्फाज का, तुझे खुद अल्फाज ही नहीं मालूम है पकड़ेगा? सिक्का होता है कि सका होता है? अबे सिका रावी बोला है तो मैंने, तूने भी बहरे सका जाके क्यों सुन ले। बोला था जब तुझे इतना ही पता नहीं है? अबे अच्छा अबे एक जब बात तुझे बता, इतना नहीं पता है तो तू बातें क्यों मुझे लंबी बता, लंबी करता है? इमाम गुलाम रसूल हम्बल से सईदी का भागा, हवाला तुझे मुल्ला नहीं अली मालूम है? कारी पे भागा, मुल्ला अली कारी पे मैंने दलील दी, वहां से भागा। मुल्ला अली कारी ने कहाँ खुद कहाँ लिखा है, भागेगा तू? मुल्ला अली कारी ने हवाला दे मेरे मुल्ला पास, अली मैं अभी कारी तेरे ने खुद व्हाट्सएप पे लिखा है भेजता जो हूँ मुल्ला हजरत अली अमीर कारी का मुआविया की हवाला। शान मैं में अभी बकवास तेरे करे, वो व्हाट्सएप पे फाहिशा की भेजता हूँ, औलाद व्हाट्सएप है, चालू कर। वो तू फाहिशा व्हाट्सएप की चालू कर, औलाद मैं तेरे है। व्हाट्सएप पे भेजूंगा अभी। अबे व्हाट्सएप व्हाट्सएप तू खेल, हाँ अच्छा व्हाट्सएप तो तू मेरे वही हवाले की हवाले बातें पेश कर रहा करोगे। है, मैंने देख लिया। जब तुम यहाँ आया मौलाना करो अशफाक मेरे को पास, तूने सुन वही लो मेरी हवाला बात, पेश सुन लो किया जो जमशेद, मुफ्ती जब साजिद तुम ने पेश आया किया करो तो था। पहले पढ़ के आया करो। जो पढ़ना मुफ्ती लिखना साले साजिद को ने, आता नहीं, सका सका अबे रावी तेरी बोल रहा है, भाग यहाँ तेरी से, धज्जियां उड़ा दूंगा, भाग यहाँ जाहिल से, जाहिल। जाहिल कहीं का, सका सका रावी बोल रहा है, अच्छा सका रावी बता होता है। मैं चौंक गया, सानी बता सानी बता बोल रहा है, बता, अल्फे सानी जल्दी अल्फे जल्दी सानी बोल बता। रहा है। इमाम हम्बल का जो तूने हवाला भेजा है, मुफ्ती साजिद ने भेजा था ना तेरे को? किसने कहा है? किसने तूने कहा है? वही सेम हवाला भेजा है मौलाना अशफाक साहब को जो मुफ्ती साजिद ने मुझे भेजा था। मुफ्ती साजिद ने भेजा, जाके मुफ्ती साजिद हाँ से रावजी पूछना। साजिद, अबे तू उसका पिट्ठू बना ना, किसने कहा? तू पैसा लाके बैठा किसने उससे। कहा? हवाला दे, इसका हवाला दे, दलील दे। मैं उसपे जिस जो तूने हवाला भेजा है ना, हवाला दे, सुन इसका हवाला सुन देना। सुन सुन, तूने जो हवाला भेजा चल है अच्छा ना, खामोश रहे, वो सुनो भेजा, मेरी वो बात, बीच खामोश में का रहे। है, तुम्हें आता वो जाता बीच नहीं में है का है, तो ना बोला वो करो, आता बीच जाता में का नहीं है। है, अबे सुन, पहले पढ़ तूने के जो आओ। इमाम हम्बल का हवाला भेजा वो बीच का है। झूठा झूठा, मैं एंड पूरा नहीं है, भेज दूंगा। बात वहाँ चल खत्म नहीं हो रही है। तू, साले तेरी जाहिल। सुन, तेरी जितनी औकात है ना, तेरी और जितनी मुल्ला अली औकात है, कारी पर भी ज़ुर्रियत में तूने दम है झूठ तेरी बोला ना, है, मुल्ला अब्बा अली से कारी लेके पर भी दादा झूठ तक, बोला है। तू साबित सका कर दे। सका तू सका साबित सका कर दे पकड़ साले लिया को, जब तूने, इतनी है? तमीज और नहीं तेरी है हिम्मत तुझे कि नहीं हो रही सका बात करने की। सिक्का में फर्क होता है और आज सानी सिक्का और में फर्क मुजद्दिद होता है, अल-फिसानी में सका फर्क सिक्का में होता है। फर्क होता है, वो तू तो आता तू है हदीस बोलेगा की ही, बातें क्योंकि करने के तेरी लिए। धज्जियां उड़ रही हैं। धज्जियां उड़ अब रही, तुझे खाली कुछ खाली ना कुछ साला तो खुद ही नहीं मोटिव बोल पा रहा, चाहिए। मुंह से सका सका रावी बोल रहा है, अब धज्जियां मेरी मुझे ये उड़ाएगा। बता, भाग यहाँ से। बुखारी शरीफ की ये हदीस जो लश्कर कुस्तुनतुनिया पर पहला लश्कर जाएगा, ये काबिल कबूल है या नहीं? बिल्कुल नहीं काबिल कबूल, कौन बोला? बिल्कुल नहीं। अल्लामा गुलाम कौन रसूल बोला? सईदी इमाम हजरत के हवाले से। अगर 1 लाख का इनाम दूंगा अगर तूने चल दिखा मैं दिया साबित कर दूंगा, कि तेरी रिकॉर्डिंग में इमाम, सुने डालूंगा मैं बे इंशाल्लाह, जाहिल सुन, तेरी अगर रिकॉर्डिंग में डालूंगा। अगर तुझे तो अल्लामा इतना भी नहीं गुलाम मालूम है, रसूल तुझे सईदी नहीं मालूम रहमतुल्लाह है अलैह ने कुछ। अगर ये कहा कि ये हदीस काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल अगर नहीं तूने है, ये लिखा हुआ दिखा दिया, बिल्कुल लिखा हुआ 1 लाख दिखा रुपए दूंगा। चल दूंगा लिखा हुआ तुझे। दिखा दूंगा। चल और ना दिखा पाया तो जाना दिखा तो अपनी शिकस्त मानेगा, ना दिखा पाया तो अपनी शिकस्त मानेगा। चल मैं दिखा अगर दिया। दिखा दिया तूने कि मुल्ला अली, सुन, दिखा हाँ दिया हाँ हाँ कि गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि ये हदीस लश्कर कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर जाएगा, ये हदीस ना काबिल कबूल है, अगर ये बिल्कुल लिखा हुआ सनद के दिखा हिसाब से दिया। ना काबिल कबूल है। अबे तेरे कहने से थोड़ी तो होता है, गुलाम रसूल जाहिल। सईदी के दिखा देता हूँ। चलो चलो, इसी के गुलाम ऊपर बात रसूल हो जाती सईदी है। ने ये नहीं चलो आखिरी फरमाया कि फाइनल ये हो हदीस जाता है इसी काबिल के ऊपर। कबूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तौबा करेगा तू, गुलाम रसूल सईदी तौबा रहमतुल्लाह अलैह करेगा ने तू, ये नहीं तौबा करेगा, फरमाया बोल कि तौबा ये करेगा, हदीस काबिल कबूल नहीं है, तू तौबा बोल करेगा, रहा है। बोल तौबा करेगा। बिल्कुल तौबा करूंगा, चलो ना ठीक है दिखा तेरा, पाया तो चलो तू तौबा तेरा, चलो करेगा तेरा रामजी से। माशाल्लाह। अभी रिकॉर्डिंग सुन पे ले, अबे अभी मैं सुन ले, भेजता हूँ। चलो माशाल्लाह, अभी चलो ना भेजता दिखा हूँ, पाया तुम्हारे तो, व्हाट्सएप पे भेजता ना हूँ। चलो दिखा पाया तो, चलो 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 चलो, ना दिखा पाया तो मैं तो तौबा तू तौबा करूंगा, मैं करेगा तौबा रामजी करूंगा, से। मैं तौबा करूंगा।
बोलूंगा, चल। अल्लाह की कसम खा के बोल। नहीं अल्लाह की तुम कसम खा के बोलो, तू सारी चीज तुम मुझसे पहले पूछेगा साबित करके अल्लाह है? की कसम खाओ, चलो तुम बोलो जल्दी से। अगर तूने ये वर्ड टू वर्ड दिखा दिया कि ये हदीस बुखारी की, तो ये लश्कर बुखारी की शरह कुस्तुनतुनिया लिखी ना, पर इसी हदीस के बारे में कहा ये झूठे काबिल मारूंगा सनद खींच के, एतबार नहीं है। झूठे मारूंगा, झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल, मैं झूठ झूठ कहाँ नहीं बोलूंगा, बोल, हराम झूठ खोर नहीं कहीं का, बोल, मक्कार कहीं हराम का, को पहले झूठ तू बोल रहा तौबा है। कर, गुलाम तौबा रसूल कर, सईदी ने ये लिखा ही जल्दी नहीं है, तौबा करेगा, जल्दी तौबा मैंने तो करेगा, कबूल बोल। कर लिया चल चल ठीक है, कि तय रहा। लश्कर कुस्तुनतुनिया पर जो पहला चल लश्कर चल चल, तय जाएगा, हो गया, तय हो गया, ये तय हो गया, हदीस, सनद अबे सही सुन नहीं ले, है उसकी, पहले चलो मैं सुन ले, लिखा दूंगा। अबे सुन ले, तेरे कहने से नहीं होता, सुन ले। बिल्कुल गुलाम रसूल सईदी, तेरे क्योंकि पास एक सनद हवाला नहीं सही है बेटा, नहीं अभी है, मैं भेजता तूने हूँ खुद तेरे अपने व्हाट्सएप मुंह पे, से बोला अभी कि मिनू सहाबी की भेजता हूँ व्हाट्सएप फजीलत पे में तेरे, जो अभी ज़ईफ़ तेरी हदीस तेरी होगी वो छक्का भी छोड़ाता काबिल हूँ मैं, अभी कबूल तेरे है। व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, तूने खोल अपने मुंह व्हाट्सएप। से बोला, हमें हवाला देता हूँ, तूने अपने मुंह से बोला कि हवाला देता हूँ। सहाबी रसूल की ज़ईफ़ हदीस
صحابی اور رسول کی ضعیف حدیث، یہ تو اس میں ہاں، تو قدری راوی بھی فضیلت ہیں، میں قدری راوی ضعیف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو کس نے کہا کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے؟ میں ابھی دکھاتا ہوں نا، ابھی کیوں پریشان ہے؟ یہ توبہ کرنے کے حدیث لیے میں، تیار ہو جا، ارے چل جھوٹ توبہ کرنے بولتا کے ہے لیے تیار ہو وہ، جا اللہ جلدی کی سے۔ قسم کھا کے بول، نہ دکھائے تو توبہ کرے ہاں گا۔ توبہ کرے گا، چل اللہ اللہ کی قسم کھا کے بول، اللہ کی قسم توبہ کروں گا، چل اگر تو نہ دکھا پایا اس تو میں کہ توبہ یہ کرے گا، حدیث تو قابل توبہ کرے گا، قبول نہیں ہے، تو توبہ کرے گا، ہاں تو یہ دکھا مجھے، اگر چل نہ چل دکھا پایا تو توبہ کرے گا نا۔ چل 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 جلدی آ جا، چل واٹس ایپ پہ آ جا، آ جا بیٹا، آ جا، آ جا۔